नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हरिशा गिलहोत्रा। पहला पेश ने चौड़वियां खबरां। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 2 दिना भारत दौरा संपन्न। भारत ते रूस विचाले शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, सेहत, डॉक्टरी सिक्ख्या ते विज्ञान सने कई खेत्रों च होए समझौते। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा भारत रूस की मित्रता होवेगी होर मजबूत। पीएम मोदी ने भारत रूस व्यापारक फोरम नूं कीता संबोधन। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की NIA हिरासत 7 दिनों ਲਈ ਵਧੀ। नवी दिल्ली विखे विशेष NIA कोर्ट 'ਚ ਹੋਈ सुनवाई। 19 नवंबर ਨੂੰ अनमोल ਨੂੰ अमरीका ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ 13 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। जांच दियां गंभीर खामियां का लिया जायजा। NCW ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालत नूं केस की रोजाना सुनवाई करन दी कीती अपील। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने 15वें कौमी शिल्प मेले च कीती शिरकत। वोकल फॉर लोकल नूं अगे वधाउण दी कीती अपील। कहा लोकतंत्र च सब तो वड्डी शक्ति वोटर है। इंडिगो फ्लाइट संकट मामले च केंद्र सरकार ने दिते जांच के हुक्म। रेलवे वालों अज तो 37 ट्रेनों 116 वाधू कोचां का इंतजाम। फ्लाइट संकट के मद्देनजर रेलवे ने चुक्या कदम। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन विखे भारत दौरे ते आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का रात के खाने ते स्वागत किया। रूस के राष्ट्रपति ने दे सम्मान च यह समागम करवाया गया, जिस विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सने कई उगियां हस्तियां अते वख-वख पार्टियां दे सीनियर आगू भी मौजूद रहे। इस दौरान दोवां देशों के मुखिया ने भारत रूस संबंधों की मजबूती ते जोर दिता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह मौका खास है क्योंकि असी भारत रूस रणनीतिक भाईवाली की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्होंने दस्सिया कि यह भाईवाली शांति, स्थिरता अते आपसी समाजिक, आर्थिक ते तकनीकी तरक्की के सांझे संकल्प ते आधारित है, जिसलिए साल 2025 बहुत सफल रहा है। हमारी संस्कृतियों के बीच संवाद सदियों पुराने हैं। रूसी यात्रियों का भारत आना, भारतीय व्यापारियों का रूस जाना, महात्मा गांधी और लियो टॉल्स्टॉय के बीच प्रेरणादायक पत्राचार और एक दूसरे की समृद्ध सांस्कृतिक, साहित्यिक और कलात्मक विरासत के प्रति गहीर रुचि है। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि 15 साल पहला दस्तखत की गई एक महत्वपूर्ण घोषणा ने साडे रिश्तिਆਂ ਨੂੰ विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक भाईवाली ਦੇ एक नवे पद्धर ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, जो बराबरी, सम्मान ਅਤੇ आपसी हितां ਦੇ आधार ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁੱਲੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰਹੀ ਅਤੇ 23ਵੇਂ ਭਾਰਤ रूस ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜੋ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ मजबूत सहयोग देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी च होई भारत रूस व्यापारक फोरम की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन किया। उन्होंने कहा कि 2030 तो पहला ही दुवल्ला व्यापार $100 बिलियन तक पहुंचाने का टीचा रखा गया है। उन्होंने कहा कि दोवें देश लगातार सहयोग के नवे खेत्रों च काम कर रहे हैं। पीएम मोदी मुताबिक पिछले 11 सालों च भारत में वड्डे अहम बदलाव हुए हैं। भारत दुनिया का तीजा अर्थचारा बनने की दिशा वाल वध रहा है। बिजनेस हो या डिप्लोमेसी, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है। भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति यही विश्वास है। ये हमारे साझे प्रयासों को दिशा भी देता है और गति भी देता है। यही वह लॉन्च पैड है जो हमें नए सपनों, नई आकांक्षाओं की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रपति पुतिन
और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु नीति पर चल रहा है और साथ ही बहुत अच्छे परिणाम भी पा रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पीएम मोदी की अच्छी आर्थिक नीति और मेक इन इंडिया प्रोग्राम जैसे बड़े ऐतिहासिक पहल की वजह से इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में संप्रभु बन रहा है। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ, ਅਰਥਚਾਰਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਏ। ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। तई भी भारत रूस सालाना समागम 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਸਬੰਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। We are also seeing successful partnership in energy. Russia is a reliable supplier of oil, gas, coal and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਫਲੋਟਿੰਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। The 25th anniversary of the declaration on strategic partnership between India and Russia, which was established coincidentally during the first state visit of President Vladimir Putin to India in October of the year 2000. And in 2010, 15 years ago, the relationship was elevated to the status of a special and privileged strategic partnership. In that sense, this visit on the 25th anniversary of the declaration of the strategic partnership is indeed a very special visit.
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ NIA ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਭਰਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ NIA ਕਸਟਡੀ 7 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੇहद ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ NIA ਦੇ ਜੱਜ ਖੁਦ NIA ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। NIA ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਕਸਟਡੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ NCP ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 'ਚ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 11 ਦਿਨਾਂ ਲਈ NIA ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨਮੋਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 13 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ CCTV ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਫੁਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ NCW ਨੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 15ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਿਲਪ ਮੇਲੇ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਵਿਧ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਲੋਕ ਕਲਾ ਤੇ ਸ਼ਿਲਪ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਕਲ ਫॉर ਲੋਕਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਭਵਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਤੱਵ ਪੱਥ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੋਟਰ है। क्या है कि देश के प्रधानमंत्री जी का एक नया परिवर्तन दिख रहा है। अब तक इतने साल तक राजभवन कहा जाता है, अब वो लोक भवन हुआ। इसका मतलब सबका है, जनता का है। और मैं सोचता हूँ उन्होंने कर्तव्य पथ और ऐसे नाम दे करके जनता को ये देने का विश्वास किया कि सरकार तो आप ही हो, हम तो केवल और केवल आपके काम करने वाले लोग हैं। तो मैं सोचता हूँ एक तरह से लोकतंत्र में जो सबसे बड़े ताकतवर है वो तो मतदाता है। उसी को हमेशा अगर सम्मान मिलता रहे तो निश्चित रूप से देश इस लोकतंत्र की अच्छी ऊंचाई को दुनिया में प्राप्त कर सकेगा, जिसको प्रधानमंत्री जी की मन की कल्पना के अनुसार अब धीरे धीरे रूप ले रहा है। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੁੜ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਾਂਕਨ ਸੀਗੇ, ਕਾਗਜ਼ ਸੀਗੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਡੀਆਈਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਦੀ 'ਚ ਡਾਂਸ, ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।